नाथ चरणं सदा प्रवद्धे। राम 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 रामाय रामो भद्राय रामचंद्राय नमो। राम भजता जेनु यौवन गयु, धन गयु जेता जेने दान। परमारथ ने कारणे जेना प्राण गया, ए त्रणे गया न जा। ए आयो पण जाण्यो नहीं आ मानव देव नो मरम। आ शेर अनाज ने कारणे, अरे ते कोटि करा करम। ए ढोर घड़ता तेन मानव घड़ी नाख्यो, अने दीधो ने सिंह ने पूछ। पण तुलसी हरिना भजन विना, अरे तारी ढीक दाढ़ी ने ढीक मूछ। माता पिता ने सेवा करी नहीं, अन करे तीर्थ वाढ़े धाम। ए संतों ने जने जाना नहीं, एने दुनिया में पड़ा नकामा काम। वा फरे वादर फरे फरे नदी ना पुल, आ संतो बोला न फरे जेम पश्चिम उगे पूल। आ मलो से मानव नो जन्म रड़ी लेजो लड़ी लेजो, पण जीवन भर नु वैर करशो नहीं। अंते पछतावो थशे तमने, अरे प्राण जल्दी जाशे नहीं। आओ अवसर तने फरी रे मोंघो मानव देव फरी रे ए मळे नहीं वारंवार के भाई तू, अरे वीरा तू भजी लेने कीरता। ओ भाई तू भजी लेने कीरता। ए मोको मनुष्य दे फरी आओ जन्म तने परी रे हवे मलसे नहीं वारंवार के भाई तू, ओ भाई तू भजी लेने कीरतान। ओ भाई तू भजी लेने कीरतान। काया फोटो से आसंसार, झूठी से माया मोटी से माया, जो तो कुटुंब परिवार। आ अवसर जो चूकी गया तो, अवसर जो चूकी गया तो, खाशो
तू भजी लेने कीर्तार भाई तू भजी लेने कीर्तार ए मोको मनुष्य ने फरी फरी ने मोको मनुष्य ने फरी फरी नहीं नलवार के भरा तू भजी लेने कीर्तार भाई तू भजी लेने कीर्तार एक मुसलमाने गाયું છે આ ભજન મરતા મરતા મસ્જિદમાં નમાઝ પડતો મૌલવી સાહેબે કીધું ભાઈ અહીં અલ્લાહને ઇબાદત થાય અહીં ગવાય નહીં એને કીધું છેલ્લી વાર મારે અલ્લાહને નથી સંભળાવવું આ હિન્દુઓને સંભળાવવું છે કારણ તમારી મસ્જિદમાં તો સુસ્તતા હોય સમય પડે એટલે દિવસમાં 5 વાર નમાઝ પડવા આવી જાય લોકો શાંતિથી બેહી જાય ત્યારે હિન્દુઓ મંદિરોમાં રાયડું નાખતા હોય એ ભાઈ લાઈનમાં ચાલજો ચંપલ એક તરફ મૂકજો જોડા એક તરફ મૂકજો ધક્કા મારતા નહીં કોઈ બેન દીકરીને અડતા નહીં ત્યારે મસ્જિદમાં બેન દીકરીઓ નથી જાતી એટલા માટે હું મુસલમાન છું પણ હિન્દુને સંદેશો આપવો છે અને આ મુસલમાન બોલ્યો છે लाखो गया ने लाखो गया ने तू पण जवानो लाखो गया ने तू पण जवानो मुआ कुटुंब ने संभार के भाई तू ए हिंदू तू भजी ले रे कीर्तार ओ भाई तू भजी लेने कीर्तार आवो अवसर तने फरी रे फरीने आओ अवसर तने फरी फरीने મળે નહીં वारंवार ए भाई तू भजी लेने कीर्तार ए भाई तू भजी लेने कीर्तार જય હો જય હો એની પત્ની મસ્જિદની બહાર ઊભી બી રડે છે કારણ કે આને છોડીને જતી રહી હતી અને જેની સાથે જતી રહી એણે એને ઝેર પાયું કબ્રસ્તાનમાં પોતાના પતિની કબર ખોદતી ખોદતી ગઈ અંધારાનો સમય સાંજનો સુનસાન કબ્રસ્તાનમાં કબર જોવા લાગી મારા પતિની કબર ક્યાં છે અચાનક કબરને પગ લાત લાગી तो कब्र माथी आवाज आयो सोया हुआ था चैन से किसने मुझे जगा दिया यहां भी सताने आ गए किसने पता बता दिया किसी से मेरी मंजिल का पता पाया नहीं जाता अरे जहां मैं हुआ तो फरिश्तों से भी आया नहीं जाता जीत
सत्य जी पूछा नहीं हमारे दुख का हाल क्या, अरे अब क्यों मनाने आए हो जब खाक में मिला दिया। कब्र माथी आवाज आयो કે શાંતિથી ઊંઘ્યો તો તને કોણે ઓળખાણ આપી, કોણે મને જગાડ્યો, જીવતા મને પૂછ્યો નહીં અને હવે તું રોવા આવીશો, તને દુનિયાએ ધક્કો માર્યો। બાઈ રડવા લાગી તો કબ્રસ્તાનથી આવાજ આવી, કબ્રસ્તાન બોલે, મૂર્તું બોલે। શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે, ભાગવતમાં તુલસીદાસની સાથે ભૂત બોલ્યું, ભાગવતમાં લખ્યું છે ગોકર્ણ સાથે ભૂત બોલ્યું, વીર માંગડા વાળો બોલ્યો, વીર ચાપરાદ વાળો બોલ્યો, લખ્યું છે। જ્યારે બહુ રોવા લાગી બાઈ ત્યારે મુસલમાન ભાઈ બોલ્યો, तुम्हारा हमारा फैसला होगा खुदा के सामने। હવે તારો ને મારો ફેસલો ભગવાન આંબે થશે। ત્યાં તને કોઈ સાક્ષી નહીં મળે, કોઈ વકીલ નહીં મળે, કોઈ તારો જમીનદાર નહીં હોય, કારણ फैसला होगा खुदा के सामने। अरे बिछड़े हुए मिलेंगे जो किस्मत ने मिला दिया, इसलिए आओ अवसर तने परी परी ने, आओ अवसर तने परी परी ने, मांगो मनुष्य दे परी परी ने, मांगो मनुष्य दे परी परी ने। મળશે નહીં વારંવાર કે ભાઈ તું ओ मनवा तू भजी लेने गिरदार, हे भाई तू भजी लेने गिरदार, मनवा तू भजी लेने गिरदार। मांगो मनुष्य हरी भरी ने, बोले नहीं बार बोले नहीं बार ये भाई तू भजी लेने गिरदार, भजी लेने। આપણી વચ્ચેમાં આફ્રિકાથી જે મારી 4-4 મહિના સેવા કરે છે, પધારેને તાળીથી વધારો જોવતી મારા બાપ। જો તો ખરા કેવા તમે ભાગશાળી છો। આ ભૂમિ કેવી ભાગશાળી કે આફ્રિકાથી ભાઈઓ પધાર્યા છે। એને ખબર પડી અમારા ગુરુએ કથા કરે છે, જે 4-4 મહિના મારી સેવા કરે, ત્યાં લોકોને ખાવાનો ટાઈમ ન હોય, બાપો મરી જાય ને તો એ ખૂણામાં મૂકી દે, ખાંજે કાઢશું, પણ આ ભાઈઓ મને 4 મહિના સુધી એના ઘેરે રાખે, મને લંડન, યુગાન્ડા, આફ્રિકા 7 દેશની યાત્રાઓ કરાવે, ખર્ચો કરીને। જોરથી એને તાળીથી વધાવો બાપ। आए हैं तेरे दर पे कुछ करके उठेंगे, अरे आए तेरे दर पे कुछ हम करके ही उठेंगे, तुझको ही ले जाएंगे या मर के ही उठेंगे। आया अवसर तने भरी भरी ने, मोह मनुष्य ने भरी भरी ने, नहीं बड़े वार ये भाई तू આ પોથીનું પૂજન કરે છે, પોથીને હાર भाई तू भजी लेने गिरदार। काम क्रोध मद लोभ माया ओटो छे संसार। काम क्रोध मद लोभ माया जाने जुबो निसार। एक मुसलमान बोलो, राजा गोपी चंद अने भरतरी, राजा गोपी चंद और भरतरी, छोड़ी गया घर बार के भाई तू ओ मनवा तू, कि
અડધા ખાઈને જતા રહ્યા. જો હવારે મંડપ ભર્યો હતો, અડધા આખો મંડપ ભર્યો હતો હવારે, અડધા ખાઈને ઉલાળીઓ કરીને જતા રહ્યા. એટલા માટે મુસલમાન બોલ્યો છે, રાજા ગોપીચંદ અને ભરતરી, રાજા ગોપીચંદ અને ભરતરી છોડી ગયા ઘર બાર કે ભાઈ તો એ મનવા તો ભજી લેને કીર્તાર. હે ભાઈ તો ભજી લેને કીર્તાર, મનવા તો ભજી લેને કીર્તાર. સત સલણ સદ મુસલમાન એક તમને કહેશે, હજુ સમય છે, જાગ્યા તાથી સવાર હિન્દુઓના ઘરમાં જન્મ્યા છો તો સારા કર્મ કરજો, સંતોના ચરણમાં રહેજો. આમ કરી છેલ્લો શબ્દ છેલ્લી કડી ગાય અને હાથ જોડી હિન્દુઓને પ્રાણ છોડ્યા. શું બોલ્યો? સત ચલન સત ગુરુની સેવા, જ્ઞાનીનો શણગાર. સત સલણ સદ ગુરુની સેવા, જ્ઞાનીનો શણગાર. દાસ સતાર કહે કર જોડી, દાસ સતાર કહે કર જોડી. મારા હરિને ભજી ઉતરો પાર કે ભાઈ તું ઓ વાલા તું ભજી લેને કીર્તાર. હે ભાઈ તો ભજી લેને કીર્તાર, વાલા તું ભજી લેને કીર્તાર. આવો અવસર તને પરી પરીને, આવો અવસર તને ભરી ભરીને, આ માનવ જન્મ તને પરી પરીને, માનવ જન્મ તને ભરી ભરીને. હાલો મળશે નહીં વારંવાર કે ભાઈ તો ઓ વાલા તો ભજી લેને કીર્તાર. હે ભાઈ તો ભજી લેને કીર્તાર, વાલા તો ભજી લેને કીર્તાર. ભાઈ તો ભજી લેને વાલા તો ભજી લેને કીર્તાર. બોલીએ રામચંદ્ર ભગવાન કી. આફ્રિકાથી પધારેલા ભાઈઓને પ્રાર્થના કે આપણે રામાયણ માતાનું સ્વાગત કરો. આપણી માં છે વાલજીભાઈ કેરાય, આફ્રિકા નેરોબી. જેમ તમારી હિન્દુસ્તાનની રાજધાની દિલ્હી છે એમ આફ્રિકા કેન્યાની રાજધાની છે નેરોબી. આ માણસ એટલો દારૂ પીતા કે તમે જિંદગીમાં પાણી એટલું નહીં પીધું હોય. 300 ઘરનું સમાજ આ દરવાજામાં આવે તો ધ્રુજવા લાગે કે એ વાલીઓ આવ્યો. અને એક જ વાર કીધું કે તું હિન્દુ છે ભાઈ, તારે સાધુ ને તારે મને કે મારે તમારે ઘેર આવવું પડશે. મેં લાવું પણ આથી દારૂ છોડી દીધો. બોલે બાપુ બહુ દારૂ પીધો, જો તમે મારા ઘેરેથી આવો તો આથી જીવીશ ત્યાંથી નહીં પીવું. આ 10 વર્ષ થયા દારૂથી એનો દારૂ છોડી દીધો. જુઓ તો ખરા, આના મા બાપને ધન્ય, આના મા બાપને કોટી પ્રણામ. અને જે દારૂ પીતા હોય એ ધરતીનો ભાર એ જલ્દી ઓછા થઈ જાય એ રામાયણને પ્રાર્થના બાપ માટે. વાલજીભાઈ કહેરાય રામાયણ માતાનું ફૂલહારથી સ્વાગત કરે. એ મારી બેન દીકરીઓ તાળી પાડો. મારા બાપ 60,000 રૂપિયા ટિકિટ થાય જવા આવવાની. જય હો. પછી ગોપાલભાઈને પ્રાર્થના કરું. બોલો હનુમાનજી મહારાજ કી જય. ગોપાલભાઈ એમના મિત્ર એ પણ બહારથી પધાર્યા છે, એમને પ્રાર્થના કરું રામાયણ માતાનું સ્વાગત કરે. આપણે તાળીઓથી વધાવીએ. બોલે રામચંદ્ર ભગવાન કી. ધવલભાઈ વાઘજીભાઈ, લંડન, હરજીભાઈ, અમેરિકા બધે મારી સપ્લાય કરે હો, ખર્ચો કરીને વાલા. 3 કરોડ 13 લાખ રૂપિયા લગાડ્યા સુરતમાં. તમને કદાચ ગુજરાતમાં એવું મંદિર જોવા નહીં મળે, ક્યારેક મળજો. પછી નામ બોલો. વિશ્રામભાઈ, વસ્ત્રામભાઈ રામાયણ માતાનું સ્વાગત કરે. તાળીઓથી જોરથી વધાવો. હરજીભાઈ, જોરથી તાળીથી વધાવો મારા વાલા. હનુમાનજી મહારાજ. જગદીશભાઈ. જય હો, જય હો. આપણે સવારે વાત કરી હતી ને બેટરી ચાર્જિંગ કરવાનું. જો. આ બધાની ઉર્જા છે બાપુએ જાગૃત કરેલી છે.
અને અમારા ગોંડલ મારો જ્યાં કથા હોય હા. તો એને ઘરે ઉતાર્યો જગદીશભાઈ બોલો. આ બધાનું બેટરીનું ચાર્જિંગ અહીંયા કરવા આવતા હોય, જનરેટરમાં પાવર હોય તો આ બધા ચાર્જિંગ થાય ને. આપણે સવારે વાત કરી હતી. તો આજે નવી ઉર્જા મેળવવી હોય તો આ છેક આફ્રિકાથી અને કેરાઈથી અહીંયા આવ્યા હોય, એ પણ એક નવી ઉર્જા લેવા માટે પધાર્યા છે. અહીંયા ઘનશ્યામદાસ બાપુ તરફથી એમનો ખૂબ ખૂબ સત્કાર કરવામાં આવે છે. પૂજ્ય છીપરાગીરી બાપુને ખાસ આપણે એવું વિનંતી કરીએ કે ભાઈ આપ આફ્રિકામાં આને બધાને જો આટલું બધું કરી શકતા હોય તો મોસાળે માં અને આપણે જમણવારમાં બેઠા હોય ત્યારે આ પીરસવામાં શું ખામી રાખે? પૂજ્ય બાપુએ કેટલો દાખલો કર્યો છે આપણા ઉપર. છેક આફ્રિકામાં જો એમને કંઈ પણ ખામી ના રહેવા દીધી હોય, બહુ આવશ્યક હોય એટલે એને થાળી વાટકો બધું અલગ હોય, બહાર આવે નહીં, પોતાની જાતે બનાવીને ખવડાવે, ક્યાંય મને જમવા દે નહીં. 12 વાગે તો એ રાતમાં એટલી ટ્રાફિક હોય એ લેવા આવે. ખબર નહીં આગલા જન્મના મારા શું હગા હશે, ને તો કચ્છના છે, કચ્છી ભાઈઓ છે, શું સ્વામિનારાયણ ભગવાનને માનનારા, છતાં પણ જો સનાતન ધર્મને કેટલો આદર આપે એને તાળીઓથી વધાવો બાપ. ધન્ય છે ઘનશ્યામદાસ બાપુને કે સવારમાં આ મંડપ ખટોખટ ભટો હતો. એક તરફ માતાઓથી, એક તરફ ભાઈઓથી. હું ગમે ત્યાં કથા કરું તો 25-50 હજાર પબ્લિક હોય તો જ કરું, કારણ કે મારે કઈ ભારતમાં લેવાનું રહેતું નથી. મારું ક્યાંય કમિશન નહીં. કોઈ માયનો લાલ તમને કહી શકે કે બાપુએ ક્યાંય રૂપિયો લીધો, ક્યાંય માયકમાં કે સંગીતમાં, કોઈ કઈ સ્ટુડિયોમાં, કોઈ પ્રકારે મારું ક્યાંય લેણ દેણ નહીં, સંગીત નહીં, ક્યાંય પણ મારું લેવા દેવાનું નહીં. અને તમારી સામે બેઠો ક્ષત્રિય સીતારામ અલંગ બજરંગદાસ બાપાનો આશ્રમ છે. મારી કથાઓ એટલે 2 મહિના 4 મહિને એ બધું ઘર ભૂલી જાય અને મારી સાથે રહે. આ જગતમાં સમય કોની પાસે છે? રૂપિયા તો બધાની પાસે છે. 4-4 મહિના સેવા કરવી એક સાધુની પાછળ એ કોઈ નાની માના ખેલ નથી. એક 7 વર્ષની દીકરી, એક સંત એના ઘરે આવ્યા અને કીધું મારે તારા ઘરે 4 મહિના ચોમાસું કાઢવું છે, તું તારો કોઈ છોકરો તો સેવામાં આપ. તારે એ રાજાએ કીધું મારે કોઈ છોકરો નથી, દીકરી છે. આ તમારા બર્તન માંજી દેશે, આ તમારું ઝાડુ મારી દેશે, આને રાખો. 4 મહિના દીકરીએ સેવા કરી. સંત જવા ત્યારે કહેવા લાગ્યા, બેટા તું સારા ઘરમાં જન્મીશ પણ જવાનીમાં વિધવા થઈશ, તારે બહુ દુઃખ પડશે, આ સમાજ તને જીવવા નહીં દે. પણ હે મારી દીકરી, તે 4 મહિના મારી સેવા કરી, હું તને એક એવું તરસ સામે ઉભી રહીને બોલી છે, દેવ તારી સામે હાથ જોડીને બોલ. આમત્ર કોઈ પણ નાળક ભરે, કોઈ પણ બેન કરી બોલે, જો મસ્તી લે એ દાણા પી હોય તો આમત્ર કરે. આધુ હળ દીકરી બોલવર નહીં, સવારના ભગવાન સનારા ગયા એને સૂર્યધીનો મને બાપુએ સારું છે એટલે નારાયણ ખબર છે શું કામ થાય. આ તુલસી કોણ છે? એક રાક્ષસની પત્ની છે. શંકર ભગવાન એની કથા મને કહે છે. એ વૃંદા તુલસી બની અને એ પહેલા વાલા કૃષ્ણનું તુલસી સાથે લગ્ન થયું છે. પછી પટરાણીઓ હાથે પરિણ્યા. જેના ઘરે દીકરી ન હોય, દીકરા જ હોય, ત્યારે આ કાઠિયાવાડનો માણસ આજથી 100 વર્ષ પહેલા જેટલો દીકરીને પરણાવવાનો ખર્ચો કરતો, એટલો બાપ દીકરી માટે ખર્ચો કરે, એટલો તુલસી વિવાહમાં ખર્ચો કરતો. આજ પણ કરતા હશે, પણ તુલસી વિવાહનો મહિમા કાઠિયાવાડમાં છે, બીજે ક્યાંય નહીં. આ ગરબા ગાવાનો મહિમા ગુજરાતમાં છે, બીજે ક્યાંય નહીં. આપણા ગુજરાતીનું ખાવું સારું, ગાવું સારું અને રોવું સારું. રોવે બી બહુ સારું. આવું રોતાય કોઈ ના આવડે છે. આપણી બેન દીકરી રોવે, પાછા રોતા રોતા વાતો કરી લે. મરવા વાળો મરી ગયો પણ રોતા રોતા કે છે પેલી પાસે આવી તો શું થયું? રોતા બી હોય. ખાના આંસુ ના આવે તો બહુ સારા હતા, પણ એ ગયા ક્યાં ખબર પડી કોઈને. એટલા માટે ગુજરાતનું ભોજન, ગુજરાતનું ખાવું, ગુજરાતનું પીવું આ સંતોને ના ગમે. કારણ કે આપણા ગુજરાતીની એક બહુ મોટી ખોટી આદત છે, એઠું ખવડાવવાની. અમારા ઘનશ્યામદાસ બાપુને તમે પૂછો, એ તમારું અડેલું ખાય નહીં. સંતોને જૂઠું ન ખવડાવાય. એટલા માટે
આપણા ગુજરાતમાં બધું સારું, પણ પાછું એ જે માટલામાં પાણી પીવે એને માટલામાં પાછું નાખે, એને થાળી ખાય એને થાળી પાછી આપણને આપે. એટલે ગુજરાતી પ્રેમ છે. સૌરાષ્ટ્ર સંતોની જન્મભૂમિ છે. ભગવાન ગોકુળમાં જન્મો અને તમારા દ્વારકામાં આવ્યો, મુસ્કુંદ અયોધ્યામાં જન્મો, તમારા જુનાગઢમાં આવ્યો, મીરા રાજસ્થાનમાં જન્મી, તમારા સૌરાષ્ટ્રમાં આવી, સુદામા ઉજ્જૈનમાં જન્મો, તમારા સૌરાષ્ટ્રમાં આવ્યો. હે સૌરાષ્ટ્રમાં જન્મ લેનારા ભાઈઓ બહેનો, તમને મારા કરોડો પ્રણામ, કરોડો પ્રણામ. ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો કે હે ઈશ્વર, વારે વારે જન્મ આપતો સૌરાષ્ટ્રમાં આવજે. આ ભૂમિ સંતોની છે. આ ગિરનારે પાર્વતીનો ભાઈ છે. એને દારૂ પીધો એટલે પાર્વતીએ કીધું તું મારો ભાઈ ન હો, ભાગી જા. આ ગિરનારનું અસલી નામ રેવત છે. આને એક દીકરી હતી, એના ક્યાંય લગ્ન ન થતા એટલે બ્રહ્મલોકમાં ગયો. એટલે બ્રહ્માએ કીધું કે દીકરીનો બાપ થઈને દારૂ પીધો છે ને એટલે દીકરીના લગ્ન નહીં થાય. મેં તમને સવારે કથા સંભળાવી, કદાચ યાદ નહીં હોય, પાછી અપાવું. વ્યાસ ભગવાન મહાભારતની કથા લખવા બેઠા તો ગણપતિને બોલાવ્યા. ધ્યાન દઈને સાંભળજો. તો વ્યાસ ભગવાને ગણપતિને કીધું, એટલે ગણપતિએ કીધું લખું તો ખરો પણ 1 મિનિટ નવરો નહીં બેહું. વ્યાસે કીધું સારી વાત. પછી એનો એક ચેલો હતો જૈનિમી, જેમાંથી જૈન ધર્મ નીકળ્યો. આ બધા ધર્મો છે ને તમારા સનાતન ધર્મમાંથી જ નીકળ્યા છે. આ બધા વાડા છે. સાચો ધર્મ તો સનાતન ધર્મ છે. હાઈવે, બાયપાસ, આ રસ્તે ચાલો ને તો ભૂલા ન પડીએ. આમ નીકળો ને આમ નીકળો ને તો બાપો રસ્તો ન બગાડે. એટલે તમારો ધર્મ સનાતન ધર્મના તમે બાળકો છો. તમારો હિન્દુ ધર્મ મહાન છે. તમારા ધર્મ જેવો કોઈ ધર્મ નથી. એટલા માટે સનાતન ધર્મ ભગવાન રામ, કૃષ્ણ, શિવ, બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, જગદંબા બધાએ આ ધર્મને માન આપ્યું છે. હિન્દુ ધર્મ જેવો કોઈ ધર્મ નથી. એટલા માટે ક્યાં આવ્યા હતા ભાઈ? વાહ ભાઈ વાહ. કારણ કે આ લોકો તો બધા દેવતા લોક છે, તેમને કઈ પૂછાય નહીં, આ બધા જાણતા હોય. એટલે પેલા જૈમિનીએ કીધું હું પણ લખીશ. લખવા લાગ્યા એટલે તરત વ્યાસ ભગવાને કીધું કે જે બાપ દારૂ પીતો હોય, કારણ કે દારૂ પીતો હોય, બેફામ ગાળો બોલતો હોય, જવાર દીકરી બેઠી હોય, માં બેઠી હોય તો એને શરમ ન હોય. એટલે વ્યાસ ભગવાને લખ્યું કે કળયુગમાં કોઈ બાપે દીકરી સાથે વગર કામે એકાંતમાં બેસવું નહીં. કોઈ દીકરીએ દારૂ પીતો બાપ હોય એનો વિશ્વાસ કરવો નહીં. તો ગણપતિએ લખી નાખ્યું. પણ પેલા ચેલાએ કીધું આ ન બને, હું ન માનું. ક્યાંય બાપની નજર દીકરી પર ખરાબ થાય. બોલે લખો, હું નથી બોલતો, આમાંથી નીકળ્યું. પેલા એ કીધું હું ન લખું. તો ભગવાન વ્યાસે કીધું કોઈ વાત નહીં બેટા, અત્યારે સમય નથી, જાઓ આરામ કરો. કથા લખવાનું બંધ કર્યું. બીજા દિવસે ભયંકર વરસાદ થયો અને એવા વરસાદમાં હળવે હળવે ચંદ્રમાં દેખાતો હતો અને સફેદ કપડામાં એક સ્ત્રી આવી. એક તો પલ્લેલી શરીર દેખાય, પાતળા કપડા પહેરેલા જેમ અત્યારે પહેરે એમ, અને દરવાજો ખખડાયો જૈમિની ઋષિનો. બાપુ દરવાજો ખોલો. મહારાજે કીધું કોણ છો? બોલે હું એક બાઈ છું, જંગલમાં મારા બાપ બાપ મને મૂકીને જતા રહ્યા છે, મારો પતિ મને મૂકીને જતો રહ્યો છે. બાપુએ કીધું હું બ્રહ્મચારી છું, અમારા આશ્રમમાં કોઈ બેન દીકરીઓ ન જોઈ. પેલે કીધું વાત સાચી છે પણ હું અબળા છું, રાતે ક્યાં જાઉં? તમે મને રહેવા માટે આશરો આપો, 4 વાગ્યે જતી રહીશ. બોલે અમારા ગુરુને ખબર પડે તો મને બોલે. બોલે તમારા ગુરુ જાગ્યા પહેલા હું જતી રહીશ. દરવાજો ખોલો. આના માતાઓનું એક ચરિત્ર વધારે છે, તમને ખબર નથી. સ્ત્રીના ચરિત્રને દેવતાઓ જાણતા નથી, સ્વયં નારાયણ સિવાય. દેવો ન જાનંતી સ્ત્રીનામ ચરિત્રો, જાનંતી સ્વયં નારાયણ. આ માતાઓને ખબર નથી. જો આને ખબર પડી જાય ને કે આ 5મું ચરિત્ર શું છે તો અમને પણ બીજી વાર દીકરા બનાવી દે, આટલી તાકાત છે. પુરુષના 4 ચરિત્ર છે, સ્ત્રીઓના 5 ચરિત્ર છે. માતાઓનું એક ચરિત્ર બહુ ઊંચું છે જેનું નામ છે સ્ત્રી ચરિત્ર. જ્યારે એ પોતાની જાત પર આવી જાય તો ભાઈને ન છોડે, બાપને ન છોડે, કુટુંબને ન છોડે, કોઈને ન છોડે. એક એવું ચરિત્ર છે જે કૈકેયીએ કર્યું, રોહિણીએ કર્યું, નહુશે કર્યું,
શું કન્યાએ કર્યું, દેવ કન્યાએ કર્યું, ઘણી ઇતિહાસમાં છે સ્ત્રી ચરિત્રનું. એટલે જેમિનીએ દરવાજો ખોલ્યો અને કીધું કે બાઈ તમે આમાં કુટિયામાં જતા રહો, પણ 4 વાગે એટલે મારા ગુરુ જાગ્યા પહેલા જતા રહેજો, અંદરથી બંધ કરજો, કોઈ પણ ખખડાવે તો ખોલશો નહીં. બોલે સારું. બાઈ અંદર જતી રહી. જેમિની ઋષિ બારું ભાસે, ઝરમર 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 વરસાદ વરસે, સુંદર ઠંડી હવા આવે અને બાપુ દરવાજો ખખડાયો. ખોલો. પેલી બાએ કીધું કોણ? કે હું જેમિની. કે અત્યારે ના ખોલું, હવારે જ ખોલીશ. પણ હું કહું છું. બોલે તમે જ કહેતા દરવાજો ખોલવા નહીં. બોલે ખોલો. બાઈએ દરવાજો ખોલ્યો નહીં. બાપુ ઝૂંપડું ફાડીને નીચે પડ્યા, ઉપર ઝૂંપડું તોડી. પહેલા તો પાકા મકાન તો હતા નહીં, નળિયા ફળિયા, મહાત્માનો તો ઝૂંપડા જ હોય. ઝૂંપડું ફોડીને પડ્યા. એટલે પેલી બાઈ ગભરાણી. એટલે એને કીધું ગભરાશો નહીં, હું પાપી નથી, હું વ્યાસનો શિષ્ય છું, મારા મનમાં કંઈક એવા વિચારો આવ્યા, હું તમને પૂછવા આવ્યો છું, તમે ગભરાશો નહીં, હું તમને પૂછી શકું? બોલે પૂછો. એટલે આ મુનિ જે જેમિની કહેતો હતો ને કે ગુરુદેવ આ વાત ખોટી છે, એ જ ઋષિએ કીધું તમારા લગ્ન થઈ ગયા. લે. પેલી કે બાપુ તમે કેમ પૂછો? કે ના ના પૂછું છું, તમારા લગ્ન થઈ ગયા? બોલે ના. તો તમે લગ્ન કરી શકો? કે કરું. તો કોઈ સારો મુહૂર્ત્યો મળે તો લગ્ન કરું. તો બાઈએ ને જેમિની ઋષિએ કીધું હું તમને કેમ લાગુ છું? બોલે લાગો છો તો રૂપાળા, પણ ભગવા પહેરા છે એટલે આમાં કઈ મેળ ખાય નહીં. તો કે આપણે ઉતારી નાખીએ, લગ્ન થતા ઉતારી નાખીએ. તો પછી તમે તૈયાર છો? બોલ્યા. એટલે પેલી બાઈએ કીધું લગ્ન કરવા તૈયાર છું, પણ અમારી નાતમાં એક રિવાજ છે કે જે વરરાજો હોય ને ઘોડો બને. સાંભળજો, આ ભગવાન વ્યાસે લખ્યું છે. જે વરરાજો હોય એ ઘોડો બને, જે દીકરીના લગ્ન થાય એ ઘોડા પર બેહે. વરરાજો 4 પગે થાય, દીકરી એના પર બેહે અને 4 ફેરા ફરે. આવો રિવાજ છે. એટલે જેમિની ઋષિએ કીધું કે જાહેરમાં ફરવાના કે એકાંતમાં? એટલે પેલી બાઈ કે એકાંતમાં. તો બોલે 108 પૂરા કરો, એકાંતમાં જ ભરું ને. પછી વરરાજો ઘોડો થયો, બાઈ એના પર બેઠી. 1 ફરો, 2 ફેરો, 3જો ફેરો, અને જ્યાં 4થો ફેરો ફરવા જાય તો વજન લાગ્યો, અને જ્યાં આમ જોયું તો સફેદ દાઢીમાં ભગવાન વ્યાસને જોયા. એકદમ ઉતરી ગયા. ભગવાન વ્યાસને જોઈ જેમને પગ પકડીને કીધું ગુરુદેવ લખી નાખું, લખી નાખું. હવે તમે એમ કહો કે બાપુને ઠપકો આપવો છે, તો મારે કોને કહેવા જવું? હે, તમે વિચાર કરો. એક ચેલાએ ગુરુદેવે કીધું કે બેટા પેલું લખવું છે ને કે અત્યારે લખો, કાલ નહીં. આ કળયુગની કથા છે. કળયુગમાં લખાયું છે કે મા બાપ કેવા હશે, છોકરાઓ કેવા હશે, ગુરુ કેવા હશે, કથાકારો કેવા હશે, કલાકારો કેવા હશે, લખ્યું છે આમાં. તમે વાંચો. કળયુગમાં મા બાપની સેવા ત્યાં સુધી કરશે જ્યાં સુધી છોકરાના લગ્ન નથી થયા. છોકરાના લગ્ન થઈ ગયા એટલે બૈરી મારું ગુરુ, હવે મા બાપની સેવા શું કામ કરું? કળયુગમાં બધા સ્ત્રીને આધીન હશે, આવું લખાયું છે. કળયુગમાં ગૃહસ્થીઓ ગરીબ હશે અને તપસ્વીઓ ધનવાન હશે, આવું લખાયું છે. કળયુગમાં બ્રાહ્મણો વેદને વેચશે, કળયુગમાં લોકો ભક્તો ભજનને વેચશે, આવું લખ્યું છે. એટલા માટે પાર્વતી માના શંકર સાથે લગ્ન થયા. માં પાર્વતીને વિદાય કરે છે ત્યારે પાર્વતીની માં પોતાની દીકરીને શિખામણ આપે, બેટા કરહુ સદા શંકર પદ પૂજા, કરહુ સદા શંકર પદ પૂજા, નારી ધર્મ
કરશે. હે દીકરી, તારા પતિના પગલે પગલે ચાલજે, તારા પતિની સેવા કરજે. સેવા એટલે પગ દબાવવા નહીં, એને સુખ દુઃખમાં સાથ આપજે. નારીનો ધર્મ બીજો કોઈ ધર્મ નથી. ઠીક છે બહેનો દીકરીઓ, ઘરના કામ કરીને ટાઈમ કાઢે મંદિર માટે, કથાઓમાં કોઈ પણ ધર્મના કાર્યમાં માતાઓ જ આગળ વધશે, પુરુષો પાછળ. કોઈ પણ જગાએ તમે જાઓ, મેં લંડનમાં, આફ્રિકામાં, પરદેશોમાં પણ જોયું તો કથા કીર્તનમાં બાઈઓ વધારે હોય, પુરુષો ઓછા હોય. પુરુષો કામે જતા હોય, પુરુષોને ચેન પડે નહીં, એની આદત ખરાબ હોય, એના વિચાર ખરાબ હોય, એનું અભિમાન એને બેહવા દે નહીં. ત્યારે માતાઓ ગમે એવી ગરમી હોય, ગમે હોય, એટલા માટે માતાઓ આગળ હોય છે. એટલા માટે જ્યારે પણ ફેરા ફરાયા તો પહેલો પુરુષ ચાલ્યો, તો ધર્મ, અર્થ અને કામ એ તમને આપ્યા, પણ મોક્ષનો દરવાજો આ સ્ત્રીઓની પાસે છે. આ ચાહે તો ભાઈને, બાપને, પતિને ભગવાન બનાવી દે, આ ચાહે તો ભગવાનને દીકરો બનાવી દે, આ ચાહે તો આખા કુટુંબને સ્વર્ગમાં લઈ જાય, અને આ ચાહે તો આખા કુટુંબને નરકમાં લઈ જાય. છોકરો કળયુગમાં હારો થશે નહીં, થવાનો નથી, અને કદાચ થઈ જાય તો એક કુળ તારશે. પણ જનક મહારાજ બોલ્યા છે કે દીકરી તો હારી જ હોય, અને દીકરી બે કુળ તારે, પિતાના કુળને અને પતિના કુળને પણ તારે. પુત્રી પવિત્ર કિએ કુલ કો, પુત્રી પવિત્ર કિએ કુલ કો, સુજસ ધવલ જગત કહ દીકરીને વળાવતી વળાવતી કહેશે, બેટા ભગવાને વિધાતાએ સ્ત્રી શું કામ બનાવી? નાની હોય તો મા બાપને આધીન, પરણે તો પતિને આધીન, સંતાન થાય તો ઘરને આધીન, આખી જિંદગી પરાધીન. શું કામ ભગવાને સ્ત્રી બનાવી? ભલે દીકરી, આ સ્ત્રીનો અવતાર છેલ્લો છે, તારા પતિની સેવા કર. સેવા એટલે પગ નહીં, તારા પતિ પાસે એવા પ્રશ્નો કરજે કે બીજી વાર તારે જન્મવું ન પડે, બીજી વાર બળવું ન પડે, બીજી વાર મરવું ન પડે. અને એ જ શબ્દ કૃષ્ણ અર્જુનને કહેશે, એ અર્જુન, અભિમાન છોડી, કપટ છોડી, કોઈ સંતના ચરણમાં જઈ આવા પ્રશ્નો કરજે. પાર્વતી માને વળાવે છે. ભગવાન શિવ પાર્વતીને લઈ કૈલાસ પર પધાર્યા. બધા દેવતાઓ આવ્યા, શિવના ચરણમાં પ્રણામ કરી પોતપોતાને ઘર પડ્યા. ત્યાર પછી ભગવાન કાર્તો સ્વામીનો જન્મ થયો, તારકાસુરનો નાશ થયો. તબ જન્મે ઉદટ બદન કુમારા, જન્મે ઉષટ તારક અસુર સમર પ્રસિદ્ધ પુરા
તારકાસુરનો નાશ થયો, દેવતાઓ ખુશ થયા. આ જગતમાં બધા સ્વાર્થી છે. તમારી આત્મા સાથે કોઈ પ્રેમ કરતો નથી, તમારા શરીર સાથે જ બધા પ્રેમ કરે છે. તમારી પાસે જે ધન છે તમારા એકલાનું નથી. તમારા ધનમાં કેટલાયનો ભાગ છે. પહેલો ભાગ ધર્મનો છે. જો તમે પહેલો ભાગ ધર્મનો નહીં કાઢો તો પછી તમારે દુઃખી થવાનું, રોગી થવાનું, લૂંટાવાનું, બેચેન રહેવાનું, ઝઘડવાનું, મારું તારું કરવાનું અને બે મોત મરી જવાનું. માટે પહેલો ભાગ ધર્મનો કાઢો. શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે ગૃહસ્થી ધર્મનો નિયમ છે, 100 રૂપિયા કમાતા હો તો 10 રૂપિયા ધર્મ માટે કાઢી નાખો. જ્યાં જરૂર છે ત્યાં, ભરેલાને ભરતા નહીં, ને તો બેંકમાં હડશે. આવી ગૌશાળા ચાલતી હોય, તમે ગાયને ન રાખી શકો તો 1 મહિનાનો ખર્ચ ગાયનો આપી દો. બાપુ આ 1 મહિનાના ઘાસનો ખર્ચો મારા તરફથી 12 મહિનાનો આપો, તો આ ગાયો રખડતી બંધ થશે. તમારા ખીલે બાંધો, એ ખીલે ગાય મરી જશે, એનું પાપ નહીં લાગે. પણ એ ગાય તમે વેચશો, મૂકી દેશો અને કતલખાને જશે તો તમે તમારા છોકરાનું હત્યા કરવાનું પાપ તમને લાગશે. માટે કઈ ગૌશાળા ચાલતી હોય, મંદિરો હોય, ક્યાંય બાળકો ભણતા હોય, કોઈ વિધવા બહેન હોય, કોઈ ગરીબ બાળકોને ચોપડીઓ કિતાબોની તકલીફ હોય, તમને ભગવાને આપ્યું હોય તો આપજો. પહેલો ભાગ ધર્મનો છે, 10 રૂપિયા ધર્મ માટે કાઢો. બીજો ભાગ અર્થનો છે, તમે કમાઓ, સારા કામમાં લગાડો. ત્રીજો ભાગ કુટુંબનો છે, તમારા કુટુંબને વાપરો. ચોથો ભાગ તમારી કીર્તિ માટે વાપરો. પાંચમો ભાગ તમારા માટે રાખો. છઠ્ઠો ભાગ તમારા પરિવારને યાત્રામાં લઈ જાઓ, સારા કામમાં લઈ જાઓ. અને સાતમો ભાગ તમારા ધંધે લગાડો. આઠમો ભાગ સંભાળીને રાખો. ક્યારેક બધું છોકરાને લખી આપતા નહીં, ને તો ગઈઢાશ્રમમાં જવું પડશે. શહેરમાં આવા કિસ્સા છે. મારા આશ્રમમાં 3 ડોશીઓ પડી છે, 4 ડોહા પીડ્યા છે. જમીન વેચી 5-5 કરોડ રૂપિયા આવ્યા. છોકરાને લખી આપ્યો, અત્યારે કંથરિયામાં રોટલા ખાય. અત્યારે પૈસા વાળા દીકરાઓ મા બાપને વેચે. 2 દિવસ માં તારી ઘેરે, 2 દિવસ બાપ તારી ઘેરે આવે. આવું ક્યાં? એટલા માટે થોડું ઘણું આ શાસ્ત્રો કે શાસ્ત્રો સમજાવે છે. એક ભાગ ધર્મનો કાઢશો એટલે પછી આપણા ગામમાં, દેશમાં નિયમ હતો કે પહેલી રોટલી ગાયની નીકળતી, બીજી રોટલી કૂતરાની નીકળતી, ત્રીજી રોટલી બાળકની નીકળતી, ચોથી રોટલી ગરીબની નીકળતી અને 5મી રોટલી પોતાના માટે નીકળતી. અત્યારે નીકળે છે પહેલી રોટલી ગાયની, એ ભાઈને ખવડાવી દે એટલે ભાઈ બિચારો ગાય જેવો થઈ ગયો. બીજી નીકળી કૂતરાની, પોતે ખાઈ જાય, એ થઈ ગયું. હવે આ કેવું કોને કેવું? આ છે વાત લાંબી, પણ આજ કઈ તો આ કાલે કોઈ આવશે નહીં એટલે છેલ્લે દિવસે કઈ આટલું બાકી રાખો. આ શેરા વાળું થઈ ગયું બધું. પહેલો જ આ શેરો ખાધો એ અમારા ગોપાલદાસ બાપુએ જોયું. ઘનશ્યામદાસ બાપુ જેવા એક સંત હતા, એને કૂતરી પાળી. તે કૂતરી પાળી, તે બધા દર્શન કરવા ડરે. કૂતરી કડતી નહોતી, પણ આ વાવ કરે એટલે ડરે. એટલે ઘનશ્યામ બાપુ, તપસ્વી બાપુ દયા આવી ગઈ. સાધુ તો દયાળુ હોય ને, સાધુમાં તાકાત હોય. એક સંત બેઠા બેઠા તપસ્યા કરે, એક ઉંદરડું આવીને ખોળામાં બેસી ગયું. બાપુએ કીધું મારા ખોળામાં કેમ આવ્યો? કે મને મીંદડી બનાવી દો, મીંદડી બલાડીની, મને મીંદડીનો ડર છે. બાપુએ તથાસ્તુ જા મીંદડી બની જા. મીંદડી બનીને ફરવા ગઈ. તે કૂતરા પાછળ પડ્યા, વળી ખોળામાં આવી. બાપુએ કીધું કેમ? કે મને કૂતરું બનાવી દો, મને કૂતરાનો બહુ ડર છે. બાપુએ કૂતરું બનાવી દીધું. વળી કૂતરો જંગલમાં ફરવા ગયો, ભડવાના ગાડીડા હાથે. તે સિંહ વાહ પડ્યો એટલે વળી પાછો કૂતરો આવ્યો. બાપુ મને સિંહ બનાવી દો, મને સિંહનો ડર છે. બાપુએ તથાસ્તુ કીધું, સિંહ બની જાય. અને મારો બેટો સિંહ બન્યો એટલે અસલી ખાનદાની જાય જ એટલે જાગ્યો કે બાપુને જ ખાઈ જાઓ. तो बापू ने कहा बच्चा तुमको पता नहीं, हमने तुमको उंदर से बिल्ली बनाया, बिल्ला से कुत्ता बनाया, कुत्ता से शेर बनाया, हमको खाने आया फिर उंदर बन जा. पाछो उंदड़ो बनी गयो. संतों ने सीड़वा नहीं, संतों की मस्करी करवी नहीं, संतों की निंदा करवी नहीं. એટલે તરત બાપુને દયા આવી કે ભક્તો ઓછા થઈ જાય હારું નહીં ભાઈ. ગોપાલદાસ બાપુ કહેતા તે કૂતરીને વળી ગાય બનાવી દીધી. ત્યાંથી એક ભડવાર નીકળ્યો કે બાપુ આ ગાય તમારે શું કામની છે? કે બેટા તું લઈ જા.
લાખ ઘેર આવ્યો ને ગાય બાંધીને દુઆ બેઠો ને તે ગાય આય વડકલું ભરી આટલો ડૂચો કાઢી નાખ્યો. પેલો ભડવાર કે ગાયો તો બહુ રાખી પણ કોઈ ગાય કવડી નથી. આ ગાય કવડિયાનું કારણ શું? પાછો ગાય લઈને આવ્યો. બાપુ તમારી ગાય તમારી પાસે રાખો. બોલે કેમ? બોલે મારે 40 ગાયો છે, મારા બાપ દાદા આમ ગયા, પણ મેં કોઈ ગાયને કડતી જોઈ નથી. બાપુને ખબર હતી શું છે કે મૂકી જા. વળી બાપુને દયા ઉકાને કૂતરીમાંથી ગાય બનાવી તોય હકડી નહીં. વળી પાણી નાખીને કીધું ચાલ તું બાઈ બની જા. અને અંબાર રૂપ નો અંબાર બની ગઈ. એમાં ત્યાંથી રાજા નીકળ્યો. રાજા નીકળ્યો એટલે कहने लगे अरे बाबाजी तुम्हारे क्या काम के मंदिर में बाइयों रखने का क्या काम? बापू के तू लई जा. राजा લઈને આવ્યા. રાજાએ તો એ 7મા માળે સોનાના ઈંડોળે બેહાર દીધી. આ ગોપાલદાસ બાપુ કે અમને પણ રાત પડે એટલે પેલા તો કઈ લાઈટો હતી ને એટલે ઘીના ચોખા દીવા ભરાય અને ખાટે બેઠે બેઠે હિચકે બિચારી દાસીઓ હિચકાવે. એટલે વારે દાસી કે રાણીબા પાણી લાવું નથી જતો, કારણ કે સ્વભાવ ને એટલે દાસી ક્યાંક કૂતરાને ગુડે આ રાડ્યું કેમ નાખે. વળી બીજે દાસીબા ખાવા લાવું નથી જતું, વડકા જ ભરે છે ને વડકા જ ભરે. એટલે દાસીએ કીધું આ દાળમાં કઈ કાળું છે, જવા દો. રાત પડે પેલો બિચારો વાણંદ ઘીના દીવા ભરે અને આ રાતે હિંચકામાંથી ઉતરે અને બધું ચપ 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 કરીને ચાટી જાય. રોજ દીવા ચાટી જાય, અંધારું થાય. રાજાને જોયું કે મારું બટે બધે દીવા બળે મારા ઓરડામાં દીવા અંધારું કેમ થાય? વાણંદ ને બોલે આ ઇધર આવ, તું દીવા નથી પૂરતો? કે સાહેબ રોજ પૂરું છું. તો આમ કેમ? કે સાહેબ ખબર નહીં, તો હું તો રોજ અંધારું દેખું છું. બોલે સાહેબ એક દિવસ આપજો, હું દીવા પૂરા વગરનું ઘેર જતો નથી. વાણંદ ને ખબર પડી કે દાળમાં કાળું છે. એટલે દીવા પૂરીને હંતાઈ ગયો અને જ્યાં હંતાડો ત્યાં બેન સોનાને હિંડોળા હિંચતા હતા. એકદમ ઉભા થયા, ફૂંક મારીને દીવા ચાટે. વાણંદ કે ઓ આ બાપુને. અને તરત રાજાને કીધું સાહેબ આ રાણીમાં ક્યાંથી લાવ્યા? જ્યાંથી લાવ્યા ત્યાંથી મૂક્યા, રાણી નથી, આ કૂતરી જેવું કામ કરે છે. ત્યારે રાજાએ રાણીને લઈને પાછા આવ્યા અને પછી કીધું બાપુ એ ચેલી અમારે કામ કી નહીં. કે કેમ? કે આટલું એટલું ખાવાનું આપું 32 ભોજન તો રાજા કરીને દીવા ચાટી જાય. એટલે રાખો. એટલે બાપુ ખડખડા નથી પડ્યા, મૂકી જાવ. કારણ કે જેને કોઈ ન હંગરે ને સાધુ હંગરે. રાજા જતા રહ્યો. સંતને દયા આવી કે કૂતરીમાંથી ગાય બનાવી, ગાયમાંથી બાય બનાવી. પણ સ્વભાવ પાણો કદી પીંગળે નહીં મારા બાપ. મૂર્ખો કદી સુધરે નહીં. ડાકુ સુધરે, પાપી સુધરે, પણ મૂર્ખાને ભગવાન શંકર પણ સુધારી શકે નહીં. શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે. એટલા કોડા હોય છે ને એ નિંદા જ કરવાના. એ આપણને ઠપકો જ આપવા તૈયાર થશે. લાગાવે તો આપણને મારી બી નાખે, એનો કોઈ નક્કી નહીં. એટલા માટે શાસ્ત્રોમાં લખ્યું છે કે આ જગતમાં 14 માણસો મરેલા છે. અંગદ બોલ્યો છે રાવણ સામે. આ જગતમાં 9 માણસોનો વિશ્વાસ ન કરવો, આવું રામાયણમાં લખ્યું છે. આગળ આવશે. એટલે ભગવાન શંકર, મા પાર્વતી કૈલાશ પર બિરાજા છે. ભગવાન શિવ રોજ વાઘનું ચામડું પહેરે. આજ ભગવાન ભોળાનાથે ભગવા કપડા પહેર્યા છે, કારણ કે મર્યાદા પુરુષોત્તમ રામની કથા કરવાની છે. આ બાજુ યાજ્ઞવલ્ક્ય બહુ રાજી થયા. ભરદ્વાજની આંખમાંથી આંસુ જોયા. ત્યારે યાજ્ઞવલ્ક્ય કીધું શાબાશ રુચિવર, હવે મને ખબર પડી કે તમે રામ કથાના અધિકારી છો. હવે હું તમને રામ કથા સંભળાવીશ. મારે તમારી પરીક્ષા કરવી હતી કે તમને શંકર કેટલા વાલા. યાદ રાખજો, શંકરની ભક્તિ કરતા હો તો રામની નિંદા ન કરતા. શંકરના ભક્ત હો તો રામના ભક્તની નિંદા ન કરતા. રામના ભક્ત હો તો શંકરના ભક્તોની નિંદા ન કરતા. ને તો ભગવાન રામ બોલ્યા છે કે જે મારો ભક્ત થઈ શિવની નિંદા કરશે એ નરકમાં જશે. જે શિવનો ભક્ત થઈ મારા ભક્તોની નિંદા કરશે એ નરકમાં જશે. શિવ દાસ મમ શિવ દ્રોહી મમ દાસ કહા.
दास कहा शिव ભગવાન શંકરના ઈષ્ટદેવ રામ છે, રામના ઈષ્ટદેવ ભગવાન શંકર છે. હરિને હર એક છે, માટે હરિને હરની નિંદા ન કરો, હરિને હરના ભક્તોની નિંદા ન કરો, નહીં તો ગૌ હત્યા જેવું પાપ લાગશે. ભગવા વસ્ત્રો પહેરીને જગદંબા બેઠા, ભગવાન શિવ બેઠા છે અને ભગવાન ભોળાનાથને એકદમ પ્રસન્ન જોયા, રાજી જોયા. સવારનો પોર અને જગદંબાએ જોયું કે આજ મારા પતિદેવ અતિ આનંદમાં છે, એટલે પાર્વતી માતા દોટ મૂકી. પાર્વતી બલ कई शक्तो આગલા જન્મમાં ભગવાને આસન સામે આપ્યું, આદર ના આપ્યો. આ જન્મમાં ભગવાને આદર આપ્યો અને બાજુમાં બેસાડ્યા. भाग हरया પાર્વતી માતા ભગવાન શિવ પાસે ગયા. શિવે બાજુમાં આસન આપ્યું, ખૂબ આદર આપ્યો, ખૂબ પ્રેમ આપ્યો. એટલો બધો પ્રેમ આપ્યો કે જગદંબાને આગલો જન્મ યાદ આવી ગયો કે આગલા જન્મમાં એક પૈસાદારની દીકરી હતી, આજ મારા પતિ હતા. એક સંતની કથા સાંભળવા મને લઈ ગયેલા. મેં સંતની કથા સાંભળી નહીં, વચમાં ઊભી થઈ થઈને ભાગવા લાગી, આમ તેમ જવા લાગી અને કથા ન સાંભળી સીતાનું રૂપ લીધું. શિવે મારો ત્યાગ કર્યો, મારે બળી જવું પડ્યું. પણ ભગવાન શંકરને કહ્યું, પ્રભુ હું તમારી દાસી છું, મને તમારી દાસી સમજતા હો તો મારી પ્રાર્થના છે, મને રામ કથા સંભળાવો. ભગવાન માનવ શું કામ બને? ભગવાનને મનુષ્ય બનવાનું કારણ શું? ભગવાન શું કામ આવે છે? ભગવાનને જન્મ લેવાનું શું કારણ છે? ભગવાને જન્મ લઈ લઈને જે જે લીલા કરી તે મને બધી લીલા કહો. ક્યાંક મારી ભૂલવામાં પૂછ હોય તો હે મારા નાથ કઈ છુપાવતા નહીં, તમને પાર્વતીની સોગંદ. ભગવાન શિવની આંખમાંથી આંસુ આવી ગયા કે કદી નહીં આજ પાર્વતીને શું પૂછ્યું રામ કથા સામે. કારણ કે શંકર ભગવાન જયારે કુબેરના મહેલમાં ગયા ત્યારે પાર્વતી એકલા હતા. ત્યારે 7 વર્ષની માં પાર્વતી હતી ત્યારે નારદ મળ્યા હતા અને આજ માં 60 વર્ષની થઈ ત્યારે વળી પાછા નારદ મળ્યા અને પાર્વતી માએ પોતાના ગુરુને આવતા જોઈને આસન આપ્યું, પૂજા કરી અને ગુરુદેવને કીધું, ગુરુદેવ મારું આંગણું પવિત્ર થઈ ગયું. જેના ઘેરે સંતની પધરામણી થાય, જેના ઘેરે સંત આવે, જેના ઘેરે ગુરુ આવે એના પાપ ધોવાઈ જાય. ગુરુદેવ તમારી દયાથી તમારા કહેવાથી મેં તપ કર્યું, મને શિવ જેવા પતિ મળ્યા, હું બહુ સુખી છું. ત્યારે નારદજીએ કીધું, બેટા તું સુખી છો પણ તારે વારે વારે મરવું પડે, વારે વારે બળવું પડે. તું મને ગુરુ માનસ પણ હવે તારે મરવું ન પડે, બળવું ન પડે. હું કહું એમ કર તો
સાંભળજો ધ્યાન દઈને. રોટલા રોજ મળશે, ઘર રોજ મળશે, આવો સમય નહીં મળે. આ કથા તમને કાલ સાંભળવા નહીં મળે, આજે જ સાંભળવા મળશે. કાલ કથા આ તમને નહીં મળે. માટે 5 મિનિટ મોડું થાય તો શાંતિથી આ કથા સાંભળજો. કથા વિરામ તરફ જાય છે એટલે ટૂંકમાં કહીશ તમને, તમારો સમય નહીં બગાડો. પણ મારી વાણી પવિત્ર થાય, મારા સંતો બેઠા છે એ સાંભળે છે, આમાં મારા ગુરુદેવ બેઠા છે, આમાં શિવ બેઠા છે, આમાં દેવતાઓ બેઠા છે. કારણ કે કાગમુસુંડી કહે છે કે હું કાગડો બની ગયો, પણ જ્યારે જ્યારે હું રામ કથા કરું ત્યારે દેવતાઓ પક્ષીના રૂપ લઈને આવે, તો તમે તો માણા થઈ સાંભળો બાપ, એની મને ખુશી છે. એટલા માટે માં પાર્વતી પૂછે છે ભગવાનને આવવાનું કારણ શું? ત્યારે પહેલું કારણ બતાવ્યું શિવજીએ કે હે પાર્વતી, હવે સાંભળજો ભાઈ, તમને ખોટું લાગે તો શંકરને ગાળો બોલજો. આ શિવ બોલ્યા છે, હે પાર્વતી, જ્યારે જ્યારે ધર્મ ઘટવા લાગે, અધર્મ, પાપાચાર, અનાચાર, વિભિચાર, દારૂ, માંસ, પરમાટી વધી જાય, એટલી બધી અનેતિ થાય જેનું વર્ણન ન થાય. અત્યારના કાળમાં એટલી બધી અનેતિ થઈ છે કે એનું વર્ણન કરવું મુશ્કેલ છે. શંકર બોલ્યા છે કે કળયુગમાં આનું વર્ણન કરી શકાય નહીં. કેટલી અનેતિ. એક હિન્દુ થઈને ગાયનું કતલખાનું ખોલીને બેઠો. આ દેશમાં રિશ્વત લેવાય, આ દેશમાં દીકરીને મારે, આ દેશમાં ગાયને મારે, આ દેશમાં દીકરી વેચાય, આ દેશનો માણા વેચાય. આનાથી અનેતિ કઈ હોય? તમારા ને મારા બાપ દાદા ધૂળ ચાટીને મરી ગયા. આ દેશમાં માણા પાસે પૈસો આવ્યો તો દારૂ પીવા લાગ્યો, આ દેશમાં માણા પાસે પૈસો આવ્યો તો પરમાટી ખાવા લાગ્યો. આનાથી અનેતિ બીજી કઈ કહેવાય? શંકર બોલ્યા. આ શિવના મોઢામાંથી ચોપાઈ નીકળી છે, તમે સાંભળો. ખોટું લાગે તો શંકરને ગાળો દેજો, મને ઠપકો બંધ દેજો ભાઈ. જબ જબ હોય ધર્મ કી હાનિ, કાઢહી અસુર ધરી પ્રભુ વિવિધ શરીરા, હરહિ કૃપાતિ એટલી બધી અનિતિ કરે કે એનું વર્ણન થઈ શકે નહીં. શંકર બોલ્યા, ઓ કરહી અનિતિ જાયન મરદી, કરહી અનિતિ જાયન મરદી, સીધહી દીપ ધરતી, સીધહી તો શિવજીએ પહેલા બહુ પ્રશંસા કરી. રામ કથા જગ પાવની ગંગા, ધન્ય ધન્ય ગિરિરાજ કુમારી, તુમ સમાન કોઈ નહીં ઉપકારી. આ રામાયણની કથા એક ગંગા છે, આ રામાયણની કથા એક વડલાડી છાયા છે, આ રામાયણની કથા એક ધાન છે, આ રામાયણની કથા એક થન છે, રામાયણની કથા એક તમારા ને મારા જીવવા માટે એક તરકરની છાયા છે. ધન્ય છે હે હિમાલયની પુત્રી, તમે રામની કથા મને કીધી. પણ જ્યારે જ્યારે ધર્મ ઘટે, અધર્મ વધે. અધર્મ ક્યારે વધે? દારૂ ને માંસ વધે. આનું નામ અનિતિ. અને પાછું શંકર બોલ્યા, જબ જબ હોય ધર્મ કી હાનિ, બળી જાય અધમ અસુર અભિમાની. આપણે અત્યારે રાક્ષસો છીએ. તમે તમારી જાતને ભલે માણસ સમજતા હો, જેના ઘરમાં દારૂ માંસ ન ચાલતો હોય,
જેના ઘરમાં કલેશ ના હોય, જેના ઘરમાં નીતિમય જીવન હોય, એનું નામ જ ગૃહસ્થાશ્રમ. બાકી શંકરે કીધું કે અધમ અભિમાની, આ જેની પાસે પૈસો વધ્યા બધા હું જ છું, મારામાં જ કંઈક છે, આવું જ સમજીને ચાલે છે. એટલે શંકર ભગવાન બોલ્યા છે બળ જાય અધમ અસુર અભિમાની. તમને મને 3 લેબલ આપ્યા. આપણે અધમ બી છીએ, અભિમાની બી છીએ, અસુર બી છીએ. જો દારૂ પીતા હોય, માંસ ખાતા હોય તો 3 વસ્તુ આપણને લાગુ પડે. અને આ એટલી બધી અનીતિ છે કે શંકર બોલ્યા છે કરહી અનેતિ જાય નહીં બરણી. અને એટલી અનીતિ વધે કે કેટલી સાધુ બ્રાહ્મણ અને ગાયોને તકલીફ થાય. અત્યારે સાધુ બ્રાહ્મણ ને ગાયને તકલીફ છે, બાકી કોઈને તકલીફ નથી. શંકર બોલ્યા છે, સતયુગમાં બોલ્યા છે. 1 વર્ષ સતયુગનો 42,52,365 સતયુગ, 28,22,399 ત્રેતા. દ્વાપર 12,26,365 એનો દ્વાપર. કળયુગ 4,32,000. આવા 28 યુગ થઈ ગયા. એ પહેલા શંકર બોલ્યા છે કે કળયુગમાં આટલી બધી અનેતિ કે લોકો માંસાહારી, રૂપિયા ને તો પટેલનો ધર્મ જ નથી દારૂ માંસ ખાવાનો, ક્ષત્રિયનો ધર્મ નથી, વૈશ્યનો ધર્મ નથી. એટલે એ આજકાલ તો હરિજનો સુધરી ગયા. તમારું ઘરનું ઢોર મરાતો લેવા નથી આવતા, એ નથી માંસ ખાતા, એ દારૂ નથી પીતા, દીવાબત્તી કરે. મારી ચારો તરફ હરિજન ભાઈઓ રહેશે. હું એના લોકોના ઘેરે ભજનમાં જાઉં છું. તમે આવો પાલનપુર, મંદિર મુસલમાને બનાવ્યું છે, લખ્યું છે તાલીમ મોહમ્મદ ખાન, ઘનશ્યામદાસ બાપુ આવ્યા છે. એ હરિજનો માંસ નથી ખાતા, દારૂ નથી પીતા. આજનો માનવ ક્યાં પહોંચ્યો? એટલે શંકર ભગવાન કહે છે બળ જાય અધમ અસુર અભિમાન. ત્યારે ભગવાન અવતાર લે કોના માટે? સાધુ બ્રાહ્મણ અને ગાય માટે. તમારા માટે નહીં, રાવણને મારવા નહીં, આ 3 માટે આવે. આ 3 જ દુઃખી છે. આ 3ને દુઃખી કોણ કરે છે? દારૂ પીનારો, માંસ ખાનારો. ઈશ્વરે જેને માર્યા છે, રાવણને દારૂ પીતો દેખાડ્યો છે, વાલીને દારૂ પીતો દેખાડ્યો, સુગ્રીવને દારૂ પીતો દેખાડ્યો. પણ ભગવાનને દયા આવી કે આને મેં મિત્ર માર્યો એટલે મરાય નહીં, ન તો દારૂડિયાને જ માર્યા છે. અને કળયુગમાં પહેલાના રાક્ષસો, તમને કોઈ કહે કે રાક્ષસોને શિંગડા હતા, તે માનતા નહીં, આપણી જેવા જ હતા. પણ એ દારૂ માંસ ખાતા હતા એટલે રાક્ષસ કીધા. રાક્ષસોને શિંગડા નહોતા. તમને કદાચ કોઈ પિક્ચરમાં, ટીવીમાં, ચિત્રમાં દેખાય કે રાક્ષસ શિંગડા વાળો, તો એ વાત ખોટી છે. અને શિંગડા નહોતા, પણ એ દારૂ માંસ ખાતા હતા એટલે એને રાક્ષસ કહેવો. બ્રાહ્મણનો દીકરો 3 વેદને ભણનારો રાવણ જ્યારે મરવા પડ્યો ત્યારે રામે કીધું લક્ષ્મણને, આની પાસે જા, કોઈ જમાનામાં અમારો નોકર છે, આની જેવો કોઈ પંડિત થયો નથી, થશે નહીં, એને પ્રણામ કર. લક્ષ્મણે કીધું જેણે મારી ભાભીમાં માથે બુરી નજર રાખી હોય એનું મોઢું જોવાય. રામે કીધું તારી વાત ખોટી છે, એની પાસે જા. લક્ષ્મણ ગયા, લક્ષ્મણ પૂછ્યું નહીં, બોલ્યા નહીં. ત્યાં રાવણે કીધું ભાઈ, જે સીતા તારી માં છે ને એ મારી બી માં થાય છે. લક્ષ્મણજી ચૂપ થઈ ગયા. શું વાત કરે? બોલે મારા ઘરમાં જેવી મંદોદરી જેવી આ જગતમાં કોઈ રૂપાળી સ્ત્રી નથી. રાક્ષસની પત્ની છતાં મંદોદરી સતીનું નામ આવે છે. આપણા દેશમાં 7 સતી છે. પહેલી અનસોયા, બીજી અહલ્યા, ત્રીજી તારામતી, ચોથી દ્રૌપદી, 5મી સીતા, 6ઠી મંદોદરી અને 7મી દમંતી. મંદોદરી સતીમાં આવી છે. રાવણ બોલ્યો તમે લક્ષ્મણજી મને પૂછવા આવ્યો ને, તમારે બોલવાની જરૂર નથી, હું બતાવું. તમારી જે ભાભીને તમે માં કહો એ જ મારી માં છે. હું એને માં સમજીને લાવ્યો હતો. મારા ઘરમાં નથી લઈ ગયો. મારા પેટમાં પાપ હોય તો મારા મહેલમાં ન લઈ જાઓ. પણ સીતા એ મારી માં છે. મારા કુળનો ઉદ્ધાર કરવા માટે હું લાવ્યો. આગલા જન્મમાં તમે જ્યાં જન્માતા, જે અયોધ્યામાં તમે જન્માતા, ત્યાં હું જન્મ્યો હતો. હું પણ ક્ષત્રિય હતો. મારું નામ પ્રતાપ ભાનુ હતું. પણ એને મને બાવાનો સંગ થયો. આવા સંતોનો સંગ થયો હોત તો તકલીફ ન થાત. પણ બાવાનો સંગ થયો, એક બનાવટીનો સંગ થયો. એને મને ભરમાવ્યો.
સંગ એવો રંગ લાગે. માટે ભગવાનને પ્રાર્થના કરજો, સારાનો સંગ ન થાય તો કઈ નહીં, પણ ખરાબનો સંગ ન કરતા બાપ. દીવો કરવો હોય તો ઘી જોઈએ, કોડીઓ જોઈએ, રૂ જોઈએ, બત્તી જોઈએ, માચીસ જોઈએ, પવન ન લાગે એવી જગા જોઈએ ત્યારે દીવો થાય. પણ ફૂંક મારવીને ઓલવવો હોય તો કાંઈ જોવે? એમ તમારું મારું જીવન 184 માંથી ફરીને આવ્યા, આ છેલ્લો જન્મ છે. આને ફૂંક મારીને ઓલવતા નહીં મારા બાપ. જીવી જાણજો, જીવી જાણી અને માનવ બનીને જાજો મારા બાપ. રામાયણમાં બેઠા છો, હું મારા હનુમાનને પ્રાર્થના કરું આ કથા તમારામાં બેહે. તમે કથામાં બેઠા છો. મારી જેવો બિચારો એક બાપુ રાડું નાખતો હતો, કથા કરતો હતો, અને એટલો બધો પબ્લિક હતી, આવા સંતો બેઠા હતા એટલે ભાવ વિભોર થઈ ગયો અને એના એવા ઉતાવળથી કથા કરી કે એના મોઢામાંથી લાળ પડી ગઈ. તે પેલા જુવાન છોકરાઓ હસવા લાગ્યા ત્યારે કથાકારને ખોટું લાગ્યું. બધા જોવા લાગ્યા એટલે કથાકારને થયું કે આ છોકરાઓ હસે છે, બધાનું ધ્યાન દોરાય એટલે બિચારો સુલટું બોલવા ગયો, ઉલટું થઈ ગયું. એ કહેવા લાગ્યો, ભાઈઓ તથા બહેનો, જ્યારે જ્યારે હું કથા કરું છું ત્યારે મારા મુખમાંથી ગંગા વહે છે. આવું બોલ્યો એટલે તમારામાંથી એક જણો ઉભો હતો, ઘેર ડોટ મૂકી લઈને આવ્યો. એમ આ પહેલી કથા છે ઘનશ્યામદાસ બાપુની કે આ મંચ પર કોઈને ચડવાની મનાઈ છે. પહેલું જોયું, સાધુને ભગવાને કીધું છે કોઈને મારતા નહીં, પણ ફૂફાડો રાખજો નહીં તો આ જગત જીવવા નહીં દે. ભગવાને સાપ બનાવ્યો ને પછી સાપને ભગવાને ધમકાવો, એ તારે કોઈને કડવાનું નહીં. એટલે બિચારો સાનો માનો પડ્યો રહે. લોકો તમારી જેવા જે નીકળે મારે, જે નીકળે મારે. લોહી લુવાણ થઈ ગયો. ભગવાનની નજર પડી, નીચે આવીને કીધું, ગાંડા તને કડવાની ના પાડી, ફૂફાડાની નહીં, ફૂફાડો રાખજે ન તો મારી નાખશે. એટલા માટે સિંહ, સાધુ, સાપ એને ફૂફાડો રાખવાની છૂટ છે. કોઈ સંત ગરમ થઈ જાય ને તો તમારે ખોટું ન લગાડવું, હાથ જોડવાનું, એનું પૂન તમને મળશે. રામ પર ગુરુ ગરમ થયા, કૃષ્ણ પર થયા, એનું ફળ કેવું મળ્યું કે ભગવાન થઈને પૂજાઈ ગયા. એટલા માટે રાવણ કે છે હું આગલા જન્મમાં અયોધ્યાનો રાજા હતો. અને આ શંકર કથા કહેશો પાર્વતીને, હમણાં આવશે કથા. હું તમને ટૂંકમાં કહી દઉં એટલે ભેંસ આગળ ભાગવત જાજુ કરવું ને તમે છૂટા હું છૂટો પડું ને, ટાઈમ થઈ ગયો છે હવે. કોઈ ડોબા દોવાના હોય, ગાયો તો દોવાની હોય નહીં. ડોબા વાળાને જલ્દી હોય, પાછા ટીપ્પાના હોય, આ રોયાઓને ખવડાવવાનું હોય, બધાને ઉતાવળ હોય એટલે આપણે ટાઈમ પહેલા કરીને છૂટા કરી દેવાના છે. કહેવાનો ભાવ, રાવણ બોલ્યો છે આગલા જન્મમાં હું અયોધ્યાનો રાજા હતો, ક્ષત્રિય હતો, પણ મેં દારૂ પીધો, માંસ ખાધું, બ્રાહ્મણોને માંસ ખવડાવ્યું. આકાશવાણી થઈ. પહેલાના સંતો, પહેલાના સાધુ, પહેલાના માણસો સાચા હતા એટલે આકાશવાણી થતી હતી કે ભાઈ આમ કરજો, આમ ન કરતા, આમ જાજો, આમ ન જાતા. હવે તો પાડોશીઓ નથી બોલતા, આકાશવાણી છે નહીં બોલે. એટલે આકાશવાણી થઈ અને બ્રાહ્મણોએ મને શાપ આપ્યો કે કુળ સમેત નિશાચર હોવું, તારા કુળ સાથે રાક્ષસ થઈ જા. હે શેષ નારાયણના અવતાર, તમે કોણ છો? હું તમને જાણું, તમે શેષ નારાયણ છો. તમારો ભાઈ વિષ્ણુ છે, તમારી ભાભી લક્ષ્મી છે, અને હું જય વિજય નામનો પાર્ષદ છું. મેં સાધુનું અપમાન કર્યું, સાધુએ મને શાપ આપ્યો. મેં સાધુઓને પ્રાર્થના કરી ત્યારે સાધુએ કીધું કે ભક્તિ ભાવે ભજશો તો 7 જન્મ લેવા પડશે, વેર ભાવે ભજશો તો 3 જન્મ લેવા પડશે. માટે હે શેષ નારાયણ, આ મારો બીજો જન્મ છે. એક જન્મ થઈ ગયો હિરણ્યકશ્યપુ, મને મારવા માટે નરસિંહ પધાર્યા. આ બીજો જન્મ રાવણ થયો, મને મારવા રામ પધાર્યા. હજી ત્રીજો જન્મ શિશુપાલનો થશે, મને મારવા માટે તમારો ભાઈ કૃષ્ણ બનીને આવશે. અને જ્યાં આમ રાવણે કીધું ત્યાં તો લક્ષ્મણજીએ રાવણના પગમાં પ્રણામ કર્યા. શાબાશ શાબાશ, તારી માતાને કરોડો પ્રણામ. પણ તું રાક્ષસ કેમ કહેવાનો? બ્રાહ્મણનો બાળક. ત્યારે રાવણ રડતા રડતા બોલ્યો, ભાઈ હું બ્રાહ્મણના ઘરમાં જન્મ્યો, મેં દારૂ પીધો, માંસ ખાધું, એટલા માટે મારું નામ રાક્ષસની ગણતીમાં થયું. ભારતમાં કોઈ માં પોતાના દીકરાનું નામ રાવણ નહીં રાખ્યું હોય, કોઈ રાખશે નહીં. આજ સુધી તો મેં ક્યાંય સાંભળ્યું નથી કે કોઈ નેતાનું નામ રાવણ હોય. તમારા ગામનાનું કોઈ રામનું છે, કોઈનું રાવણ? એ માતાઓ તમારે કોઈ છોકરાનું નામ રાવણભાઈ છે? કોઈ છે?
એ કેવો રાવણ હશે કે આ સુધી કોઈ માય દીકરાનું નામ રાખી શકે નહીં. હજારો રામના નામ છે, હજારો છોકરાના નામ રામ છે, લક્ષ્મણ છે, પણ રાવણનું નથી. અને એ મરતા મરતા બોલ્યો છે કે મારી તમને પ્રાર્થના છે, તમે ક્ષત્રિયના દીકરા છો, હવે તમે અયોધ્યા જવાના છો, તમારા મોટા ભાઈને કહેજો કે રોજ સંતોને લાવી અને સત્સંગ કરાવે, રામાયણ વાંચો. રામ રાજા બન્યા પછી રોજ સંતોને લાવીને સત્સંગ કરાવતા હતા. દ્વારકાધીશ ભાગવત વાંચો, ભગવાન દ્વારકામાં આવ્યા પછી રોજ સત્સંગ કરાવતા હતા. એક 4 મહિના ન કરાવી શક્યા તો છોકરાઓ દારૂડિયા બની ગયા અને કુળનો નાશ થયો. હવે કોને ઠપકો આપવો? એટલે પાર્વતી માએ પૂછ્યું કે ભગવાનને જન્મ લેવાનું કારણ શું? તો ભગવાને શંકરે કીધું આમ તો ભગવાનના અનેક અવતારો છે, અનેક કારણો છે, પણ હું 2-4 કારણ તમને બતાવું. પહેલું કારણ જય વિજય, બીજું જલંધર, ત્રીજું સ્વયંભુ મનુ, ચોથું નારદ અને 5મું પ્રતાપ ભાનુ. આવો તમને વિસ્તારથી કહું ભગવાનને અવતાર લેવાનું પહેલું કારણ. વાર પાલ હર કે પ્રિય દો. સાંભળવા જેવી ચોપાઈઓ સાંભળજો. જય અરુટી જય જાન સદકો. ઓ મિત્ર શ્રાપતે તું નદ ભાગી. તામસ અસુર જય વિજય. પાર્વતી માએ નારદજીને પૂછ્યું કે મારે મળવું ન પડે, બળવું ન પડે, એનો ઉપાય? તો ભગવાન શિવને ગળામાં જે ખોપડીઓની માળા છે એ પાર્વતી મારું નામ લેતા નહીં, તમે મને ગુરુ માનો છો, ગુરુનો ધર્મ છે શિષ્યનું કલ્યાણ કેમ થાય, માટે એ જગતની માં તમે મને ગુરુ માન્યો છે તો મારી વાત સાંભળો. તમારા પતિના ગળામાં જે ખોપડીઓની માળા છે એ શું કામ પહેરે છે? ક્યારે તમે પૂછ્યું? બોલે ના. તો આજ પૂછજો. મારું નામ લેતા ને આમ કે નારદ નીકળી ગયા, શંકર આવ્યા, શિવ બેઠા, પાણી પાયું અને જગદંબાએ કીધું આટલા વર્ષોથી બરફમાં તમારી સેવા કરું છતાં મારાથી તમે વાત છુપાવી, આ કોઈ સોના પહેરે, ચાંદી પહેરે, તમે ખોપડીની માળા કેમ પહેરો છો? ત્યારે ભગવાન શંકરે કીધું આપણા ઘરે કોઈ મહેમાન આવ્યું હતું? પાર્વતીએ કીધું તમારું શું કામ છે? બોલે નહીં નહીં, પેલા નારદ આવ્યા હશે, કારણ કે આને સિવાય મારા ઘરમાં કોઈ હોળી હળગાવે નહીં. ત્યારે પાર્વતી કીધું ખબરદાર, મારા ગુરુને કાંઈ કીધું તો. પાર્વતી માએ કેટલી જગાએ નારદના પક્ષો લીધા, કથાઓ છે. નારદ મારા ગુરુ છે, ગુરુની નિંદા ન થાય, ગુરુ હાથે દ્રોહ ન થાય, ગુરુ હાથે ઝઘડો ન થાય, ગુરુની નિંદા ન સંભળાય. જગતની માં કહે છે કે મારે જન્મ લેવો હોય તો માની જરૂર ન પડે, ભગવાનને જન્મ લેવો હોય તો માની જરૂર પડે, પણ મારે ગુરુની જરૂર પડે. નારદ મારો ગુરુ છે, મારા ગુરુએ બતાવ્યું છે કે તારા પતિને કહેજે કે ખોપડીની માળા શું કામ પહેરે. ત્યાં તો દડ શંકરના આંખમાંથી આંસુ આવ્યા. ધન્ય તમારા ગુરુદેવને, કરોડો પ્રણામ. જેને આવા ગુરુ મળી જાય અને ભવસાગર પાર થતા વાર લાગે નહીં. હે દેવી, તમારે સાંભળવું છે આ ખોપડીની માળા છે ની? માતાજીએ કીધું હા.
બોલે દેવી, અનેક જન્મમાં તમે મારા પત્ની બનો છો, મારું અપમાન તમારાથી સહન થાય નહીં, તમે બળી જાઓ, તમારા વિરહમાં મને ગમે નહીં, એટલે તમારી ખોપડીને માળા બનાવીને કરું. આ 108 જન્મ તમારા થઈ શક્યા છે. વારે વારે તમારે મરવું પડે, વારે વારે બળવું પડે. ત્યારે પાર્વતીએ કીધું કે તમારે નથી બળવું પડતું, તમારે નથી મરવું પડતું. બોલે ના. એનું કારણ તો શંકર ભગવાન બોલ્યા છે, રામ નામ કી ઔષધિ કરી નિયત સે ખાય, એ અંગ પીડા વ્યાપે નહીં, મહારોગ મટી જાય. અંગ પીડા વ્યાપે નહીં, મહારોગ. હે રાજા રામ તારી આરતી ઉતારો, હે રાજા રામ તારી આરતી ઉતારો, મેરે પ્યારે સીતારામ તારી આરતી ઉતારો, મેરે પ્યારે સીતારામ તારી આરતી ઉતારો. કનક સિંહાસન રાજ કિશોરી, प्यारे सीताराम तारी आरती उतारो, प्यारे सीताराम तारी आरती उतारो. ओ वाग भाग सोहत जग जननी, ओ शरण विराजत हे सुतयंदनी, प्यारे सीताराम तारी उतारो, प्यारे सीताराम तारी आरती उतारो, मेरे प्यारे राजा राम तारी आरती उतारो, मेरे प्यारे राजा राम तारी आरती उतारो. ओ काला काला छीन छीन रूप निहारो,